अरब सागर पाड़ी दीब नैको आमार तोरी पाखी नई जे उड़े जाब डानाते बर करी पाखी नई जे उड़े जाब डानाते बर करी आमार आशाय आछे सम्बल तो करी की उपाय मने बड़ आशा छिलो যাব মদিনায় মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায় उस गली का कदम में जिसमें
اس گلی کا ودا ہوں میں جس میں، اس گلی کا ودا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در پدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در پدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خوار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خوار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگی، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگی، جب کہ سرکار تشریف لانے لگی، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگی، ہر طرف نوروں کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے تو زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیرے گود میں آ گئے، اے حلیمہ تیرے گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمینہ دیکھ کر مسکرایا
রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায়, মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায়। সালাম আমি করিব গিয়ে, সালাম আমি করিব গিয়ে নবীজির রওজায়। মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায়, মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায়। আরব সাগর পাড়ি দিব, নাইকো আমার তোহরি পাখি নই যে উড়ে যাব ডানাতে বরে করি। আরব সাগর পাড়ি দিব, নাইকো আমার তোহরি পাখি নই যে উড়ে যাব ডানাতে বর করি। পাখি নই যে উড়ে যাব ডানাতে বর করি। আমার আশায় আছে সম্বল তো করি কি উপায়। মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায়, মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায়। কাফেলাতে কে যাও তুমি, কে যাবে তোহরি জনাবাই সঙ্গে নিয়ে কানি কি পাকরি। সঙ্গে যদি নালো মোরে গে মদিনায়, এই আদমের সালাম দিও নবীজির রওজায়। এই গরিবের সালাম দিও নবীজির রওজায়।
মদিনারো বাদশাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हूँ का मुझे साथ ले लो, मुझे साथ ले लो। कह रास्ते में है जब जताने वाले, कह रास्ते में है जब जताने वाले। मैं मुजरिम हूँ का मुझे साथ ले लो, मुझे साथ ले लो। कह रास्ते में है जब जताने वाले, कह रास्ते में है जब जताने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तीन नज़ीरों का फी नज़र मिथले तो न शुद्ध पैदा जाना जगराम जे को ताज तो रे सर सो है, तुझको शहीदो सरा जाना। अल बहरु अला वल मौजू तग़ा, मन बेकस तोबा हो शेरोबा, मन बेकस तोबा हो शेरोबा। मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मोरे नैया पार लगा जाना। लमिया तीन नज़ीरों का फी नज़र मिथले तो न शुद्ध पैदा जाना। अना फी अतशो वसखो का तम, सन हारे रे में जे मेरे में जे में बरसन
या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। ডেকে রাসূলুল্লাহ রওজা পাকের কিনারে আমি কেঁদে কেঁদে হই গো সারা ধন্য করো দিদারে আমি সহিতে পারি না বিরহ জ্বালা ধন্য করো দিদারে ডেকে রাসূলুল্লাহ রওজা পাকের কিনারে দুই সাথীকে পাশে নিয়ে হায় ঘুমিয়ে আছো নিঝুম নিরালায় দুই সাথীকে পাশে নিয়ে হায় ঘুমিয়ে আছো নিঝুম নিরালায় সারা দাও রাসূলুল্লাহ ডাকে অধম তোমারে সারা দাও রাসূলুল্লাহ ডাকে অধম তোমারে ডেকে রাসূলুল্লাহ রওজা পাকের কিনারে আমি কেঁদে কেঁদে হই গো সারা ডেকে নিবে রওজা তোমার ওই হাজী ভাই যায় মদিনায় রওজা পাকে সালাম জানায় ওই হাজী ভাই যায় মদিনায় রওজা পাকে সালাম জানায় এ অধমের আরজি দেখা দিবে মরণে। আসসালামু আলাইকুম। অনেক অন্তর থেকে একদম পরিবেশন করার তোমাকে আমি অত্যন্ত দোয়া করি। শামসুল তাবরিজ তোমার নাম না? বাড়ি কোথায় করছে? ভাই হাটাজারি হাটাজারি কোথায়? মেখব মেখোদে। জি কার সাথে আসছো? এক আসছি তুমি এক আসছো? জি মাশাআল্লাহ, তোমার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। ধন্যবাদ তোমাকে। মারহাবা। ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ এলোর দুনিয়ায় আয়ের সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়ের
পেয়েছিলি বুলবুলি তুই আগে মুহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে তাই কি রে তোর কণ্ঠের গান তাই কি রে তোর কণ্ঠের গান এমন মধুর লাগে মুহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে ওরে গোলাপ নিরিবিলি নবীর কদম ছুঁয়েছিলি ওরে গোলাপ নিরিবিলি নবীর কদম ছুঁয়েছিলি তার কদমে খুশবু আজো তার কদমে খুশবু আজো তোরা তোরে জাগে মুহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে ওরে ভ্রমর তুই কি প্রথম ছুঁয়েছিলি নবীর কদম ওরে ভ্রমর তুই কি প্রথম ছুঁয়েছিলি নবীর কদম তার কদমের খুশবু আজো তার কদমের খুশবু আজো তোরা তোরে জাগে মুহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে অত্যন্ত দারুণ পরিবেশন করেছেন মোহাম্মদ কাউসার। আমরা ভিডিও বিচার করার জন্য চলে যাচ্ছি আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামে থেকে ওনার কর্মকর্তা করার জন্য চলে যাচ্ছি। ধন্যবাদ মোহাম্মদ কাউসার অসংখ্য নাচ আমরা শুনেছি গতকাল আজকে আমাদের এই পর্বে আমরা যে নাচ রচনা শুনলাম আসলে যে ধরনের জান্নাতের সুর এই সুরের জন্য এই নাচ রচনা দরকার আমরা তার কণ্ঠে সেই নাচ রচনা শুনলাম। তোমার সাথে কি আসছে এখানে আসছে আমরা কাউসার আমাকে মনটার সাথে বলতাম আমি আসলে পরিবেশনা করতে পারবো অনুরোধ সহকারে করেছিলাম। আমার মনে হয় কাউসার তাদের এই পরিস্থিতি ওরা যেভাবে উৎসাহী বুদ্ধ এবং পরিচর্যা পরিচর্যা এগুলো যদি আরও পেয়ে যায় তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনটা এবং আমি মোহাম্মদ ফারুক আপনি একজন সন্তানের পিতা আপনার জন্য অনেক অনেক আমরা দোয়া করছি কাউসার অনেক বড় হবে তার অনেক প্রতিভা তার জন্য আমরা দোয়া করছি আপনাকে
वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बड़ी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मुहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है, उसे पारी नजर उसे परी नजर सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। जानी तो एरी प्रशस्तता महान प्रभुर शान, जारी দয়েরি প্রশস্ততা মহান প্রভুর শান। ও পাখি তোমার দুটি পাখনা যদি আমি পাই, সেই পাখাই বল করিয়া যাব যে সেই পাখাই বল করিয়া যাব যে যেখানে মোরে না বিশুয়ে নিদ্রা যায়, যেখানে মোরে না বিশুয়ে নিদ্রা যায়। ও পাখি তোমার দুটি পাখনা যদি আমি পাই, সেই পাখাই বল করিয়া যাব যে সে পাখাই বল করিয়া যাব যে যেখানে মোর না বিশুয়ে নিদ্রা যায়। সোনার জিল আমার নবীজি আপনার চরণ চুমিতে পাগল হয়েছি, সোনার জিল আমার নবীজি আপনার চরণ চুমিতে পাগল হয়েছে। আর যে কবুল করো না আমায় নিয়ে যাও না, আর যে কবুল করো না আমায় নিয়ে যাও না, হৃদয় কাঁদে আমার সদাই তোমারই মায়া, হৃদয় কাঁদে আমার সদাই তোমারই মায়া। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। হাজারো ব্যথা বেদনার পরে ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে, দিনের আলো
অন্তরে শুধু মুখে নয় জান্নাতের আশায় নয় রাসূল জাহান্নাম কেউ ডরে না হে রাসূল তোমায় ভালোবাসে অন্তরে শুধুই মুখে নয় জান্নাতের আশায় নয় হে রাসূল জাহান্নাম কেউ ডরে না তোমার নাম শুনিলাম এই চোখে দেখিলাম না তোমার নাম শুনিলাম এই চোখে দেখিলাম না এই সুর যদি শোনে থাকো আর দূরে তাকিও না। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো দুনয়নের রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো দুনয়নের রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো আস্ত বেশে হযরতে বেলালের মধুর আযান যে আজানে ছিল এমন প্রেম মুগ্ধ রহমান আস্ত বেশে হযরতে বেলালের মধুর আযান যে আজানে ছিল এমন প্রেম মুগ্ধ রহমান দয়াল নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো দিন রাত কান্দি শুধু নবীকে পেতে দিন রাত কান্দি শুধু নবীকে পেতে মোদের জন্য কান্দেন নবী ওই মদিনাতে মোদের জন্য কান্দেন নবী ওই মদিনাতে আল্লাহ রাসূলকে প্রথম সৃষ্টি করে বন্ধুকে বন্ধু দেখে মায়ার নজরে আল্লাহ রাসূলকে প্রথম সৃষ্টি করে বন্ধুকে বন্ধু দেখে মায়ার নজরে বন্ধুকে বন্ধু
হায়াতে রাখিও নবী আপনার খেদমতে মোদের জন্য কান্দেন নবী ওই মদিনাতে মোদের জন্য কান্দেন নবী ওই মদিনাতে সবাই যখন খবরেতে রেখে চলে যায় তারপরেতে আমার প্রিয় নবী এসে যায় সবাই যখন কবরেতে রেখে চলে যায় তারপরেতে আমার প্রিয় নবী এসে যায় আশিকের টেনে নবী নিবেন বুকেতে আশিকের টেনে নবী নিবেন বুকেতে মোদের জন্য কান্দেন নবী ওই মদিনাতে মোদের জন্য কান্দেন নবী ওই মদিনাতে দিন রাত কান্দি শুধু নবীকে পেতে দিন রাত কান্দি শুধু নবীকে পেতে মোদের জন্য কান্দেন নবী ওই মদিনাতে মোদের জন্য কান্দেন নবী ওই মদিনাতে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু রাউজান ব্লাড ডোনার্স কর্তৃক আয়োজিত ইসলামী নাচ শো জান্নাতি সুর উপলক্ষে যে আজকে অনুষ্ঠানটা আয়োজন করা হয়েছে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন প্রধান অতিথি হিসেবে রাউজান উপজেলা আওয়ামী কৃষক লীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধাভাজন জনাব জিয়াউল হক সুমন ভাই আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত আছেন রাউজান শাসনুর স্বত্বাধিকারীর মালিক শ্রদ্ধাভাজন জনাব হারুনুর রশিদ আঙ্কেল আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত আছেন রাউজান উপজেলা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন রাউজান উপজেলা আওয়ামী রাউজান পৌরসভা যুবলীগের সংগ্রামী যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব আবু সালেক ভাই আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত আছেন বিশেষ অতিথি হিসেবে রাউজান উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সম্মানিত সহ সম্পাদক জনাব সাবের হোসেন ভাই আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত আছেন শায়ের মোহাম্মদ এহসান কাদের মাওলানা এহসান কাদের আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত আছেন শায়ের মুর্শেদ রাজা সহ আমাদের ব্লাড ডোনার্সের যে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ রবিউল হোসেন রবি রাশেদ সহ আরও বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ আমাদের মাঝে আরও যারা উপস্থিত আছে মঞ্চের সামনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতাবৃন্দ সহ উপস্থিত সকলকে যেন আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমার প্রাণপ্রিয় সংগঠন রাউজান সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে মোবারকবাদ ও আন্তরিক ধন্যবাদ। এখানে বক্তব্য দিব না, সুন্দর আমি একটি কথা বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করব যে ব্লাড ডোনার্স বিভিন্ন সময় সব সময় যে বিভিন্ন মানুষের কল্যাণে কাজ করে থাকে সব সময় আমাদের রাউজানে যে কোনো জায়গায় ওরা ব্লাড ডোনার্সের যে বিভিন্ন কার্যক্রম করে থাকেন আমি ওনাদেরকে ব্লাড ডোনার্স সংগঠনের জন্য শুভকামনা জানাচ্ছি। আমরা সব সময় আপনাদের পাশে আছি, যে কোনো সময় আমাদেরকে বললে আপনাদের সাথে থাকবো এবং আপনাদের সকল কার্যক্রম সফলতা কামনা করে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সকলকে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মাহে রমজান উপলক্ষে রাউজান ব্লাড ডোনার্স কর্তৃক আয়োজিত আজকের ইসলামী নাত কাশু আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি রাউজান উপজেলা
কৃষক লীগের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক চৌধুরী সুমন ভাই, আজকের অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত আছেন রাউজান পৌর যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবু সালেক ভাই, আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন রাউজান বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্রলীগের সংগ্রামী সভাপতি আরমান শিকদার, আজকে বিচারক মণ্ডলী হিসাবে অভিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী হিসাবে উপস্থিত আছেন শায়ের মোহাম্মদ এহসান কাদেরী ও শায়ের মুর্শেদ রেজা কাদেরী এবং রাউজান ব্যালাট ডোনার্সের সম্মানিত অ্যাডমিন এবং এখানে নাতকা সুআয়োজন যারা উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে অভিনন্দন এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি। এখানে বক্তব্য দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই, কারণ এখানে নাতকা প্রতিযোগিতা চলতেছে, তাই আমি রাউজান ব্যালাট ডোনার্স সম্বন্ধে একটি দুইটি কথা বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করব। আমি দেখেছি রাউজান ব্যালাট ডোনার্স আসলে মানবিক কাজে যে কোনো সময় তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি দেখেছি করোনাকালীন সময় যখন গাড়ি ঘোড়া বন্ধ ছিল, তারা এখান থেকে চিটাং শহর বলেন যেখানে বলেন ব্যালাট দিতে গিয়ে অনেক সময় ওরা মোটরসাইকেল নিয়ে যাইতো। আমি অনেক সময় দেখেছি তাদেরকে খুব কাছ থেকে দেখে। আমি বিশেষ করে ওরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানবিক কাজে ওরা সহযোগিতা করে, আমি বিশেষ করে তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং আমি সবার কাছে দোয়া চেয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আজকের রাউজান ব্লাড ডোনার্স কর্তৃক আয়োজিত ইসলামী নাতি শো জান্নাতি শো সম্মানিত সভাপতি আজকের এই অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধাভাজন এবং অর্থ সংগঠনের সম্মানিত উপদেষ্টা হারুন রশিদ ভাই এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন প্রধান অতিথি হিসাবে রাউজান উপজেলা সম্মানিত কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধাভাজন জিয়াউল হক সুমন ভাই এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন রাউজান উপজেলা যুবলীগের সম্মানিত সহ সম্পাদক সাবের হোসেন এবং অত্র রাউজান সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সম্মানিত সভাপতি আরমান শিকদার এবং আমাদের মাঝে আজকের এই অনুষ্ঠানের বিচারক মণ্ডলী হিসাবে উপস্থিত রয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় ছোট ভাই এহসান কাদেরী এবং মোর্শেদ রেজা কাদেরী এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত রয়েছেন রাশেদ এবং ছোট ভাই রবি থেকে শুরু করে অত্র এই ব্লাড ডোনার্সের কর্মকর্তারা যারা আছেন সবাইকে এই পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসলে সবচেয়ে এই অনুষ্ঠানে যখন আমি উপলব্ধি করতেছি তখন একটা ভালো লাগছিল যে আমার জীবনে আমি এরকম এই রাউজানে আর কোনোদিন দেখি নাই এরকম একটা নাতে ইসলামী জান্নাতি সুর যে বিচারকরা নির্ধারণ করতেছে এবং যে ভাইয়েরা নাতে রসুল কবির সম্পর্কে খুব ভালো লাগছিল। এবং আমি ব্লাড ডোনার্সকে আমার পক্ষ থেকে আমার পৌর যুবলীগের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। আমরা চাই যে সবচেয়ে এই ব্লাড ডোনার্সের একটা অবদান রয়েছে, সেটা হলো যে করোনাকালীন আমাদের মাটি ও মানুষের নেতা জগন্নাথের জনাব এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী এবং ফারাজ করিম চৌধুরীর নির্দেশনে যারা যে মানবতার কল্যাণে যেভাবে কাজ করে গেছেন করোনাকালীন সময়, যেখানে আমি নিজেও ওই ব্লাড ডোনার্সের অনেক কর্মকর্তাকে ফোন করেছি মানুষকে যে হেল্প করার জন্য, যে যখন এখানে গাড়ি রাস্তাঘাটে কোনো গাড়ি ঘোড়া নাই তখন একটা মোটরসাইকেল নিয়ে যে মানুষকে সার্ভিসিং দিয়েছে রাশেদ এবং রবি, সে আজকে সেদিন 2 বছর আগের কথা আজকে ব্লাড ডোনার্সে এসে আমার সেই স্মরণীয় কথাটি আজকে আমি আপনাদেরকে বলতেছি। কারণ মানবতার কাজ করতে গেলে মানুষের পিছনে থাকাতে হবে না, মানবতার কাজ করে যেতে আপনারা পারবেন, কিন্তু বাধা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু আমার কথা হলো যে ইসলামের জন্য আল্লাহ রসুলের জন্য যদি কাজ করেন সেখানে কোনো বাধা সৃষ্টি হবে না। আমি মনে করি শুধু আমাদের থেকে নয়, এই কাজ যারা করে যাবেন ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আমরা দোয়া করি আরও এগিয়ে যাবেন। আপনারা যে সামনে যে ব্লাড ডোনার্সের যে কাজগুলো আছে আমাদের যেগুলো সার্বিক সহযোগিতা যদি লাগে ইনশাল্লাহ আপনাদের পাশে থাকবো। এবং ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে আজকে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন রাউজান সেন্ট্রাল ভয়েস অফ রাউজানের সম্মানিত
সভাপতি সাইদুল ইসলাম। এবং আপনারা জানেন যে করোনাকালীন যে রাউজানের আমাদের মাটি ও মানুষের নেতা, আপনাদের অভিভাবক, আমাদের অভিভাবক যারা ABM ফজলে করিম চৌধুরী যে মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন, এবং ফারাজ করিম চৌধুরী আপনারা জানেন আজকে সারা বাংলাদেশের যে তারুণ্যের অহংকার, আমাদের গর্ব, সারা বাংলাদেশের গর্ব, আজকে বিশ্বের গর্ব। আমরা গর্বিত যে ABM ফজলে করিম চৌধুরী শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে। আর বাংলাদেশে আপনারা দোয়া করবেন বাংলাদেশে যেন প্রত্যেকটা উপজেলা ফারাজ করিম যেন জন্ম হয়, মানবতার কল্যাণে যেন কাজ করে যেতে পারেন, আপনাদের পাশে থেকে মানবতার কল্যাণে কাজ করে যেতে পারেন, এবং আমাদের যে সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজগুলো যেন আপনাদের মাঝে করে যেতে পারেন, সেভাবে আপনারা ফারাজ করিম চৌধুরী এমপি মহোদয়ের জন্য আপনারা দোয়া করবেন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের পাশে আছি। এবং রাউজান ব্লাড ডোনার্সকে আবার অভিনন্দন জানিয়ে আজকে আমার মতো একজন কর্মীকে এখানে দাওয়াত করার জন্য আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জানিয়ে পবিত্র মাহে রমজানের মোবারকবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ধন্যবাদ সবাইকে। ইসলামী নাত জলসা জান্নাতের সুর আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি আমাদের রাউজান উপজেলা কৃষক লীগের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক আমাদের জিয়াউল হক সুমন ভাই, আমাদের পৌরসভা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমাদের সালেক ভাই, আমাদের সাবের ভাই, আমাদের একজন সম্মানিত মুরব্বী, এবং আপনারা যারা বিচারক এবং যারা শিল্পীরা এখানে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আসলে আমি খুব সময় দেরিতে এসেছি। মূলত বিষয়টা হচ্ছে আপনারা জানেন আজকে সকালে আমাদের বাংলাদেশে একটা ভয়াবহ একটা দুর্যোগ, ঢাকাতে যে বঙ্গবাজার, যেখানে ঈদকে সামনে রেখে পুরো বাংলাদেশে যেখানে পাইকারি যে কাপড়গুলো যায়, আমাদের দেশের জন্য এটা একটা বৃহৎ একটা ক্ষতি হয়েছে। অনেক শত শত কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে, একদম ব্যবসায়ীরা পথে বসে গেছে। তো আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন আমাদের বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের অন্যতম প্রতিনিধি, যিনি শুধু রাউজান চট্টগ্রাম না, বাংলাদেশের যেখানে দুর্যোগ হয় আমরা উপস্থিত হই। ইনশাল্লাহ আমরা ইফতার করে আমরা রাউজান থেকে আমাদের একটা টিম আমরা রওনা হব। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন ফারাজ করিম চৌধুরী, আমরা রাতে প্রায় 2000 মানুষের সেহরি নিয়ে যাব, সাথে সাথে ব্যবসায়ীদেরকে কিভাবে সহযোগিতা করা যায় একটা ফান্ড আমরা রেডি করতেছি। ওখানে যে ব্যবসায়ীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, একদম ঋণগ্রস্ত যে ব্যবসায়ীগুলো, আমরা তালিকা সংগ্রহ করে এই ব্যবসায়ীদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আমরা ইফতারের পর রাউজান থেকে রওনা হবে। সেজন্য আসলে খুব এটা 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা পরিকল্পনা করেছি। আপনারা জানেন এই ঘটনাটা হয়েছে দুপুরে, সাথে সাথে ফারাজ করিম চৌধুরী তখন থেকে একটু পর ওনার পেজে আপনারা একটা ভিডিও দেখবেন। তো ইনশাল্লাহ আমরা রাউজান থেকে রওনা হব আজকে যখনই পারি, আমরা রাত 12টা-1টার মধ্যে ওখানে উপস্থিত হব। আপনারা ফারাজ ভাইয়ের পেজে চোখ রাখবেন। তো আজকে যারা এটা আয়োজন করেছেন, এটা ভিন্ন ধরনের একটা প্রোগ্রাম। আমি আজকে চেয়েছিলাম আমাদের শায়ের মহিউদ্দিন তানবীর, যে পুরা বাংলাদেশে এখন এই যে এই প্রতিযোগিতাগুলোতে কাজ করে, তো ওনাকে সহ নিয়ে আসার জন্য আমার একটা পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু হঠাৎ এটা হয়ে যাওয়ার জন্য আমি ওনাকেও নিষেধ করে দিয়েছি না আসার জন্য। যদি আপনারা চান ফাইনালে আমাদের আব্দুর রহমান মুস্তফা রহিম আজাহারি, যিনি আপনারা জানেন সত্যের সন্ধানে যে প্রোগ্রামটা এশিয়ান টিভিতে এখন দেখাচ্ছে, ওনাকে সহ মহিউদ্দিন তানবীরকে সহ যদি আনেন, এখানে আরও অতিথিদেরকে যদি ফারাজ ভাইয়ে কিন্তু মাঝখানে রমজান একটা আসার আমাদের একটা পরিকল্পনা আছে। যদি 25টার দিকে হয় তাহলে প্রোগ্রামটা আরও সুন্দরভাবে ফারাজ ভাই সহ যদি থাকে, এটা আরও একদম অডিয়েন্স নিয়ে আমরা সহযোগিতা করব। এটা খুবই ভালো হয়েছে আমাদের রমজানে সামাজিক সংগঠন, এই যে আমরা রাউজানে যে আমরা বিভিন্ন কাজ করি, সামাজিক কাজ করি, যেখানে দুর্যোগ সেখানে কাজ করি, আবার আমরা যে ইসলামিক কাজও আমরা করি রমজানে, এটা আমরা মানুষকে দেখাতে চাই। এটা খুবই সুন্দর প্রোগ্রাম। রাউজান ব্লাড ডোনার্সকে আমাদের পক্ষ থেকে যা যা সহযোগিতা করতে হয় ইনশাল্লাহ আমরা করব। এবং সাথে আমরা আজকে আমরা যে কাজে যাচ্ছি, হতো বা আমরা যদি পারি, যেহেতু ফারাজ করিম চৌধুরী বাংলাদেশের মানুষকে বলবেন, ইনশাল্লাহ আপনারা দেখেছেন আমরা সিলেটে প্রায় 4 কোটি টাকা ত্রাণ দিয়েছি, 100 গরু দিয়েছি। ইনশাল্লাহ বঙ্গবাজারে যে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আমরা কয়েকশো ব্যবসায়ীর পাশে দাঁড়াবো। তো সেক্ষেত্রে যদি আপনাদেরও সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, প্রথম কথা হচ্ছে এখানে আমাদের স্বেচ্ছাসেবী প্রয়োজন। আজকে আমরা 15-20 জন যাচ্ছি। যদি আমাদের প্রয়োজন হয়, আমি এখানে রবি ভাইকে বলবো, আমাদের রাশেদ আছে, যদি আমাদের প্রয়োজন হয় আমরা ডাকলে যাতে আমরা পাই। শুধু ইয়াতে না, আমাদের আরও অন্যান্য
কার্যক্রমও চলমান আছে। আপনারা জানেন আগামীকালও আপনারা এটা ফেসবুকে দেখবেন, একটা মানুষ সে মোটর রিক্সা চালাতো, সে নামাজ পড়তে গেছে, তার মোটর রিক্সাটা চুরি করে নিয়ে গেছে। এখন মোটর রিক্সাটা হচ্ছে সে বাড়ায় চালাতো, এটা হচ্ছে একটা পুলিশ কনস্টেবলের। তো গতকালও আমি ঢাকাতে এসেছি, এটা বলছি কেন, গতকাল আমরা ঢাকায় গিয়েছি, এই মোটর রিক্সাটা চুরি করে নিয়ে গেছে। এখন যে কনস্টেবল পুলিশের, সে এটা 80,000 টাকা দিয়ে ক্রয় করছে, সে এখন ওই রিক্সাওয়ালাকে সে অনেক মারছে। রিক্সাওয়ালাটা কুত্তে খবর নিয়ে ফারাজ ভাই পর্যন্ত আসছে, আমাদের কাছে আসছে। তৎক্ষণিক আমি ফারাজ করিম চৌধুরীর সাথে কথা বলি এবং উনি গতকাল আমরা রিক্সাওয়ালাটাকে নিয়ে ফারাজ ভাইয়ের বাসায় যাই, উনি একসাথে ইফতার করে ওই রিক্সাওয়ালাকে স্থায়ী একটা, যার চুরি হয়েছে তাকে একটা স্থায়ী ব্যবসার জন্য উনি ফ্রুট শ নিয়ে একদম একটা ভ্যান গাড়ি দিয়ে ওকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। সাথে সাথে যে কনস্টেবলের যে রিক্সা, ওই কনস্টেবলকেও আমরা একটা ভ্যান ওনাকে ফারাজ করিম চৌধুরী উপহার দিয়েছেন। তো দেখেন এই ঘটনাটা কিন্তু রাউজানের না, এই মানুষটার বাড়ি হচ্ছে রাঙ্গুনিয়া, এই মানুষটার শ্বশুর বাড়ি হচ্ছে রাউজান, ও ছাদগাতে থাকে। তো ফারাজ করিম চৌধুরী এভাবে মানুষের পাশে আছে। রমজানে আপনারা আরও দেখেছেন আমাদের একজন হাফেজ সাহেব উনি গরু দিয়েছেন এবং সাথে সাথেও বলছে এই গরুটা আমার স্বপ্ন ছিল। তো ফারাজ করিম চৌধুরী জিজ্ঞেস করছেন আর কি কি স্বপ্ন ছিল, একটা ফ্রিজের কথা বলছে, ফ্রিজটাও দিয়েছে, একটা চোলার কথা বলছে, চোলাও দিয়েছে, একটা গরুর ঘরের কথা বলছে, এটাও দিয়েছে। তো ফারাজ করিম চৌধুরী এভাবে মানুষের পাশে আছে, মানুষের পাশে থাকবে। আপনাদেরকেও, আপনারা যারা এখানে নাত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন, আপনারা ফারাজ করিম চৌধুরীর জন্য দোয়া করবেন। সাথে সাথে আমাদের রাউজানের মাননীয় সংসদ এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী, যিনি রাউজানকে এত সুন্দর করেছেন, ওনার জন্য আপনাদের কাছে দোয়া চাই, সকলের কাছে পবিত্র মাহে রমজানের। আচ্ছা, এখানে রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, ফটিকছড়ি, হাটাজারি, এটা অনেক বড় বিষয়টা আমি মনে করছি শুধু রাউজান না, 4টা উপজেলা নিয়ে হচ্ছে। আমি চাই ফাইনালটা আপনারা এইভাবে করেন, আমি আপনাদেরকে হেল্প করব। এই যে রহিম ভাইকে সহ নিয়ে আসেন, মহিউদ্দিন তানবীরও থাকুক, প্লাস আমি চাই ফারাজ ভাইকেও যদি রাখতে পারি, পুরো আমাদের ইয়ারা থাকবে, একটা সুন্দর প্রতিযোগিতা যাতে হয়, ফাইনালটা যাতে আরও বেশি সুন্দর হয়। ইনশাল্লাহ আগামীতে আমরা আরও বেশি বড় করে সহযোগিতা করব। দেখা যাবে কি এখান থেকেই এই যে এসএ টিভি, এশিয়ান টিভিতে রমজান এই অনুষ্ঠানগুলো দেখাই, আমরা যদি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারি, একদিন এই শোটাও দেখানো হবে, একদিনের জন্য আর কি, কোনো একটা চ্যানেলে একদিনের জন্য এটাও দেখানো হবে। সবাইকে ধন্যবাদ, যারা আয়োজন করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ। আমি আসলে এখন চলে যেতে হবে, কারণ আমরা এখনই রওনা হয়ে যাব। সবাইকে ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম। রাউজান ব্লাড ডোনার্স কর্তৃক আয়োজিত ইসলামী নাত সুর, জান্নাতি সুর এর আজকের এই আয়োজনের সম্মানিত সভাপতি, আমাদের অত্যন্ত প্রিয়জন, রাউজান ব্লাড ডোনার্সের সম্মানিত উপদেষ্টা জনাব হারুন রশিদ সাহেব, আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত উদ্বোধক, আমাদের সহকর্মী রাউজান উপজেলা যুবলীগের, রাউজান পৌরসভা যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক আবু সালেক, উপস্থিত আমাদের উপজেলা যুবলীগের সহ সম্পাদক মোহাম্মদ সাবের, আমাদের সেন্টার বয়েল রাউজানের সম্মানিত সভাপতি, আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, উপস্থিত আমাদের রাউজান কলেজ ছাত্রলীগের বিপ্লবী সভাপতি আরমান শিকদার এবং সম্মানিত 2 জন বিচারক মণ্ডলী সহ বিশেষ করে আজকে যারা অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ এবং রাউজান ব্লাড ডোনার্সের সকলকে আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বিশেষ করে তাদের এই ব্যতিক্রমী আয়োজনের জন্য। এই আয়োজনটা আজকে আমি মনে করি আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং আমরা অভিভূত হয়েছি। আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছি আমাদের রাউজান কিন্তু সবসময় ভিন্ন কিছু কর্মসূচি নিয়ে সবসময় মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হয়, যেটার সূচনা হয় আসলে আমাদের জনতা জনাব এবিএম ফজলে করিম চৌধুরীর হাত ধরে। একটা সময় রাউজান যে আমরা যেভাবে চিত্রিত ছিলাম মানুষের কাছে, সেটা আসলে অনেক বেশি সুখকর আমাদের কারোর জন্য ছিল না। যখন 96 সময় থেকে আমাদের রাউজানে যখন আমরা একজন যোগ্য নেতৃত্ব পেয়েছি, যার হাত ধরেই কিন্তু তারপর থেকে যা কিছু হয়েছে, রাউজান অন্যান্য জায়গার জন্য একটা এক্সাম্পল সেট করতে পেরেছে। সেটা আপনি শিক্ষাতে বলেন, সেটা স্বাস্থ্যে বলেন, সেটা উন্নয়নে বলেন, সেটা সামাজিক কর্মকাণ্ডে বলেন, সকল ক্ষেত্রে আমাদের
নেতা, প্রিয় অভিভাবক, আমাদের রাউজানের যাকে কেন্দ্রীভূত করে রাউজান, সেই আমাদের জননেতা এবিএম ফজলে করিম চৌধুরীর কারণেই কিন্তু আমরা সকল সূচকে রাউজানে ভিন্নভাবে বাংলাদেশের মধ্যে আমরা উপস্থাপিত হয়েছি। এবং আমরা যে একটা সময় রাউজান নাগরিক হিসাবে, রাউজানবাসী হিসাবে যখন আমরা বাইরে পরিচিত দিতাম, যেটা আমাদের সুখকর ছিল না, কিন্তু আজকের দিনে রাউজানবাসী হিসাবে কিন্তু আমরা সকল জায়গায় যখন আমরা পরিচয় দিই, তখন কিন্তু আমরা গর্ববোধ করতে পারি। এবং তখন আমরা যখন রাউজানের কথা বলি, তখন কিন্তু একে পরিপূরক হয়ে গেছে। তখন বললো যে ফজলে করিম চৌধুরী রাউজান, আর একটু গ্রেটার পর জায়গায় বললে ফারাজ করিম চৌধুরী রাউজান, যে তরুণ ফারাজ করিম চৌধুরী যে মানুষের জন্য কাজ করে, মানবিক কাজ করে। আমি মনে করতে চাই যে আসলে একটা উপজেলায় যখন উপযুক্ত নেতৃত্ব যেখানে কাজ করবে, সেখানে কিন্তু ভালো কিছু কর্মকাণ্ড সেখানে সংগঠিত হবে এবং সেখানে রুচিতে, মননে, কাজে, আদর্শে সকল ক্ষেত্রে কিন্তু সেই জায়গা থেকে ভালো মানুষরা উঠে আসবে। আমি মনে করতে চাই আজকের এই আয়োজন, রাউজান ব্লাড ডোনার্সের যে আয়োজন, সেটা হচ্ছে আমাদের ফজলে করিম চৌধুরী এমপি মহোদয় এবং তার সুযোগ্য পুত্র ফারাজ করিম চৌধুরীর যে ভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড, তারই ধারাবাহিকতায় হচ্ছে আজকের এই রাউজান ব্লাড ডোনার্স একটা ভিন্ন চিন্তা। আমি তাদেরকে, আমাদের প্রিয় নেতা এবং আমাদের তরুণ প্রজন্ম মহঙ্কার দুজনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ধরনের একটি ব্যতিক্রমী আয়োজনের জন্য। ইতিমধ্যেও কিন্তু করোনাকালীন সময়েও এই ব্লাড ডোনার্স কিন্তু সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে, সেটা আমরা দেখেছি। আমরা মনে করতে চাই আগামী দিনেও আমাদের রাউজান ব্লাড ডোনার্স এই ধরনের ভিন্ন কর্মসূচি নিবে এবং যে কর্মসূচি আজকে হাতে নিয়েছে, যে পরিসরে আজকে আয়োজিত হচ্ছে, ইনশাল্লাহ এটা উত্তরোত্তর আরও বেশি সমৃদ্ধ হবে, আরও বড় আকারে যেটা আয়োজন করবে। আর সেই আয়োজনের জন্য আমরা একজন ক্ষুদ্র মানুষ হিসেবে যদি আমাদের কোনো সহযোগিতা আমাদের লাগে, আমরা সর্বভাগ্যে সেটা তোমাদের পাশে থাকবো, সে আশা ব্যক্ত করছি। আর এই রাউজানকে আমরা, আমাদের নেতা সবসময় একটা কথা বলেন, আমাদের প্রত্যেককে এক একজন করিম হিসাবে আবির্ভূত হতে হবে, আমাদের এক একজন প্রত্যেককে একজন ফারাজ করিম হিসাবে আবির্ভূত হতে হবে। তা আমরা মনে করতে চাই আমরা প্রত্যেকেই যেন আমাদের যার জায়গা থেকে রাউজানকে সুন্দর করার জন্য আমরা যার যার অবস্থান থেকে কাজ করব এবং আগামী দিনে আরও বেশি সমৃদ্ধশালী একটা রাউজান আমরা এমপি মহোদয় এবং এমপি পুত্র ফারাজ করিম চৌধুরীর মাধ্যমে আমরা পাবো, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে অংশগ্রহণকারী সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে এবং উপস্থিত যারা হয়েছেন তাদেরকে, এবং বিশেষ করে আমরা আয়োজন হয়, আমরা এখানে এসে কথা বলে চলে যাই, কিন্তু এর পিছনে যারা কাজ করে তারাই একটা বুঝে একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার পিছনে কত কষ্ট। কেন আমি ছোট বয়স থেকে আমরা সামাজিক রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে অতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম, সেই জন্য হয়তো আমরা এসে এখানে চলে যাব, কিন্তু এই আয়োজনগুলো করার পিছনে যারা কাজ করেন আমি তাদেরকে আমরা আজকের এই সভা থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনাদের ভালো উদ্যোগগুলো চালিয়ে যান, পৃথিবীতে এমন কোনো ভালো উদ্যোগ নেই যেগুলো অসমাপ্ত থেকেছে। সকল ভালো উদ্যোগ কিন্তু সঠিকভাবে যদি আগানো যায় ইনশাল্লাহ সফল কাম হয়েছে। সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আমার এই খুব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে আবার ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। উপস্থিত সকল সম্মানিত নেতৃবৃন্দ, সবার পুরো রাউজান না পুরো বাংলাদেশের পরিচিতি মুখ সুমন ভাই, সালেক ভাই, আরমান, তারপর সাবের ভাই, সাইদুল, এগুলো সব দামি দামি মানুষ। প্রত্যেকটা বাংলাদেশে আইডা বললে কোনো অংশ বিন্দুমাত্র দূর হবে না। সবার প্রতি অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের রাউজান ব্লাড ডোনার্সের অগ্রণী ভূমিকা রাখার জন্য, অসংখ্য ভালোবাসা জ্ঞাপন করার জন্য। রাউজান ব্লাড ডোনার্স একটা প্রতিষ্ঠিত সংগঠন, মানবিক সংগঠন। এই মানবিক সংগঠনের অগ্রযাত্রায় স্মরণ করছি আমাদের এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী এমপি মহোদয়কে, তার সাথে স্মরণ করছি আমাদের ফরাজ ভাইকে। ফরাজ ভাইয়ের অগ্রগতি যেরকম সুন্দর মন মানসিকতা সম্পন্ন, আমাদের ব্লাড ডোনার্সের অগ্রগতি তার বাধ্যতা একই রকম। রাউজান ব্লাড ডোনার্সের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কর্মকাণ্ড মানুষের অন্তর ছোঁয়া এবং মানুষের মন জোড়া।
আমাদের প্রত্যেকটা আইডলারা মনে করে যে এই প্রতিষ্ঠানের এই সংগঠনের প্রত্যেকটা কাজ কর্ম মহব্বতপূর্ণ, আন্তরিকপূর্ণ, মানবিকপূর্ণ। প্রত্যেকটা আমাদের সম্মানিত উপস্থিতিরা, সম্মানিত গুণীজনেরা এমন এমন বক্তব্য দিয়েছেন যেগুলো পরে আমার মতো ভাষায় কিছু বলার মতো থাকে না। আমাদের রাউজান ব্লাড ডোনার্সের অগ্রণী ভূমিকায় আমাদের এই সম্মানিত উপস্থিতি, সম্মানিত নেতৃবৃন্দদের অগ্রণী ভালোবাসা, আন্তরিকতা, মহব্বত সবার সুদৃষ্টি অগ্রগামী কামনা করছি। এবং এই আসরের সময় হয়েছে, আমরা আর দীর্ঘায়ু কোনো কথা বলছি না। আমাদের এই ধরনের কার্যক্রম, এই ধরনের ক্ষুদ্র শিল্পীদেরকে নিয়ে আরো বিভিন্ন অগ্রগামী কার্যকলাপ আছে, যেগুলোর মধ্যে আমাদের ব্লাড ডোনার সহ আমাদের এই নেতৃবৃন্দ ভাইদের সহযোগিতা, পরামর্শ থাকলে হয়তো আমাদের রাউজান এই ব্লাড ডোনার প্রতিটি পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে। বেশি কিছু বলছি না এই ক্ষেত্রে, সবাই গুণীজন, সবাই সবকিছু বুঝে এই ধরনের অগ্রগামী হওয়ার জন্য আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা সবসময় বিদ্যমান। এই বলে আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সুপ্রিয় সুধী, আমরা চলে যাবো এখন আমাদের রেজাল্টের পর্বে। আজকে দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে নিয়েছেন মোহাম্মদ কাউসাউন। 19 পয়েন্ট নিয়ে প্রথম স্থান। মারহাবা, সবাই জুড়ে যে মারহাবা বলি। প্রথম স্থান অধিকার করে নিয়েছেন কাউসাউন। আমাদের
দ্বিতীয় স্থানে আছেন মোহাম্মদ তাওহিদ, ফটিকছড়ি থেকে আগত মোহাম্মদ তাওহিদ। এরপরে তৃতীয় স্থান হয়েছেন শামসুত তাবরিজ, শামসুত তাবরিজ। চতুর্থ স্থান জান্নাতুল ফেরদৌস। মুশফিকুর রহমান, মুশফিকুর রহমান। সাজ্জাদ হোসেন, কানিজ ফাতেমা। এবং শেষ টপ 8-এর মধ্যে শেষ প্রতিযোগী হচ্ছেন আজকের টপ 8-এর মধ্যে যিনি সর্বশেষ হয়েছেন শেখ মোহাম্মদ রাশেদুল আলম। শেখ মোহাম্মদ রাশেদুল আলমকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা এই টপ 8কে নিয়ে আমাদের ফাইনাল রাউন্ড। অভিনন্দন টপ 8 যারা ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়েছেন সকলকে রাউজান ব্লাড ডোনার্সের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি সেই সাথে যারা উত্তীর্ণ হতে পারেননি তাদেরকে মন খারাপ করার জন্য কোনো কিছু কারণ নাই। আপনাদের জন্য সনদপত্র এবং ক্রেস্টের সম্মাননা স্মারক রাউজান ব্লাড ডোনার্সের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা টপ 15-এ থাকবেন সবাই আমন্ত্রিত আমাদের ফাইনাল রাউন্ডে। ইনশাআল্লাহ ফাইনাল আপনাদের সাথে দেখা হবে। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। তোর পরিবেশন নিয়ে আসবেন, যেহেতু ফাইনালটা ফাইনালের মতোই হয়। আমি প্রথমে চলে যাব আমাদের এহসান কাদেরের কাছে সবার উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য। ধন্যবাদ। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আজকে রাউজান ব্লাড ডোনার্সের পক্ষ থেকে সুন্দর একটা আয়োজন জান্নাতুল শুরুতে। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের রাউজানের কিছু সন্তানেরা যারা এত সুন্দর একটা আয়োজন আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন, আমাদের প্রতি তার হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আমরা যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করেছি আমাদের প্রতিনিধিদেরকে মূল্যায়ন করার জন্য। আমরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিবেশনা করেছেন। গতকাল প্রথম রাউন্ড থেকে আজকে দ্বিতীয় রাউন্ডে এসেছে। যারা ফাইনাল রাউন্ডের জন্য নির্ধারিত হয়েছে তাদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর তোমরা যারা 5 জন তোমাদের ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে মন্তব্য করার কোনো কারণ নেই, এই কথাটা বলতে চাচ্ছি যে তোমরাও সেদিন আসবে, তোমাদের জন্য সমান পুরস্কার থাকবে। কোনো ধরনের মন খারাপ করার কারণ নেই। আমরা চাই আমাদের এই রাউজান ব্লাড ডোনার্স যেভাবে সাজিয়েছে তাদের এই সাজানোর মধ্যে একটা সৌন্দর্য রয়েছে। তারা একে একে বিভাগ তোমাদেরকে দেখেছে, তার প্রতিভার কতটুকু তোমাদের মূল্যায়ন করেছে, যতটুকু করেছে আমি আমার পক্ষ থেকেও ততটুকু করার জন্য আমি আগ্রহ প্রকাশ করেছি। আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে। আপনারা যারা আমাকে মহব্বত করেন, আমার মহব্বতের বাইরে জানি সবার আবারও ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এবার যে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে মুর্শিদ রেজার অভিমত জানতে চাচ্ছি ফাইনালে যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের নিয়ে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা দীর্ঘদিন রাউজান ব্লাড ডোনার্সের এই ইসলামী মাসুদ জান্নাতি এই প্রতিভা প্রতিযোগিতায় যে সমস্ত ভাইরা আধারে বিশেষ করে আমাদের বাবা থেকে যারা অংশগ্রহণ করে আজকে ফাইনাল রাউন্ডের জন্য যারা প্রাপ্ত হয়েছে আমরা তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিশেষ করে যারা পাঁচজন আজকে নির্বাচিত হন তাদেরকে অভিনন্দন, কারণ ওনারাও পরিবেশনা ভালো ছিল। কারণ আমরা যেহেতু রাউন্ড সিস্টেম করে সামনে বলছি, এটা সিস্টেমের কারণে আমরা সেখান থেকে টেস্টগুলো যাচাই করেছি। তো আমি বলবো যে সমস্ত ভাইরা আজকে গতকাল যারা ফাইনালের জন্য এটাতে আমাদের জন্য শেষ নয়। আমরা রাউজান থেকে আমাদের শুরু আমাদের একটা বিষয় আপনার আল্লাহ
থেকে আল্লাহ এই রাওজান প্রার্থনা থেকে সকলকে কবুল করে নিন মরিয়মকে আমরা সামাজিকতা দেশে কবুল করছে আল্লাহ আরো বেশি